میرا ایک شعر ہے کہ میں محبتوں کا امین ہوں، میرے لب پہ پیار کی بات ہے، میرے مشغلے کو نہ ٹوکیے، میرے کاروبار کی بات ہے۔ اگر یہ شعر کسی شخصیت پہ بالکل سچا صوفی اسلامک بورڈ کے صدر محترم منصور خان صاحب، سید نظام الدین چشتی صاحب، بہن لیلا مصطفی، سہیل کھنڈوانی صاحب، عنبر زیدی صاحب، اور اس ہال میں موجود سبھی بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ماشاء اللہ، سب سے پہلے صوفی چے است، صوفی چیست، صوفی کون ہے؟ تو اس کا جواب، اس صوفی کی تعریف کرنا، ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو تو چھوڑیے، جو بزرگ تھے انہوں نے بھی اس کی تعریف نہیں کی، اس کا جواب دیا صوفی صوفی است، صوفی صوفی ہے۔ اس کو آپ اس کو پریبھاشت، ڈیفائن یا اس کی تعریف الفاظ میں ممکن نہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے یہاں بار بار مولا علی کا ذکر کیا ہے، تو مولا علی کا ایک جملہ ہے جو مجھے تعریف کے کہیں نزدیک نظر آتا ہے، یا جس کو ہم مان سکتے ہیں کہ ہاں یہ صوفی کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا کہیں تشریف لے جا رہے تھے، کسی شخص نے شرارتاً ان کو روکنے کی غرض سے سوال کیا کہ مولا جائیے گا بات کو، پہلے مجھے دین کی تعریف بتا دیجیے، جیسے کہ میرے نزدیک دین کی تعریف اور صوفی کی تعریف میں کوئی فرق نہیں۔ تو مولا ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب یہ پوری تقریر کریں گے، اور وہ انہیں ڈیلے یعنی دیر کرانی چاہتا تھا، ایسا ہی لکھا ہے کتابوں میں، لیکن وہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکے، گھوڑے کی ایک رکاب میں پیر ڈال کے دوسری طرف پیر ڈالنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ العظمۃ لامر اللہ والشفقۃ لخلق اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی عظمت دل میں جاگزیں ہو جائے، میں بڑا نہیں ہوں، بڑا کوئی اور ہے، اور اس کی مخلوق سے محبت پیدا ہو جائے، شفقت پیدا ہو جائے، کل ملا کے دین اتنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کہہ کے اور چل دیے۔ اور اسی سے میں جوڑ کے دیکھتا ہوں، مولا نے فرمایا اگر دین کے تقاضے میرے پیش نظر نہ ہوتے تو میں عرب کا سب سے بڑا سیاستداں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب دین کے تقاضوں میں اور اقتدار کے حاصل کرنے کے تقاضوں میں کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہے۔ میں کہتا ہوں جمہوریت سب سے اچھا نظام ہے۔ علامہ اقبال بھی، جنہوں نے کہا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، علی گڑھ میں جب وہ آئے، ایسا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آئے تو ایک صاحبزاد طالب علم نے یہ سوچ کے کہ علامہ اس کے خلاف ہیں جمہوریت کے، انہوں نے پوری تقریر کر ڈالی، تو علامہ نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا میرے بھائی ہاں یہ سب بات صحیح ہے کہ شعر میرا، لیکن اس سے کوئی اور بہتر نظام حکومت ہو تو ذرا وہ بھی بتا دو، چونکہ دوسرے نظام حکومت جو جتنے بھی رہے ہیں اب تک، جو نظام حکومت، دوسرے نظام حکومت جو بھی بنے، اس میں حکمراں کو مالک رقاب الامم کہا جاتا تھا۔ جی، مالک ہوتا ہے۔
میرے کاروں गर्दनों का मालिक। बादशाह आपकी गर्दन काटने का हुक्म दे दे तो कोई अपील नहीं थी। लेबिल आप चाहे जो लगा लीजिए, रूह अफ़ज़ा का लेबिल लगा के अगर आप उसमें शराब भरेंगे तो वो रूह अफ़ज़ा नहीं बनेगी। भले मैं तफसील में नहीं जाऊंगा हरगिज़ में, जी लेकिन जो भी हमारे यहाँ तस्वुर किया गया था हुकूमत का, वो खालिसतन मौरूसी हुकूमतें बन गई। और अपने आप को उन्होंने चाहे जो लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल किया हो, टाइटल चाहे जो इस्तेमाल किया हो, लेकिन हुकूमत मुंतकिल होती थी बेटे को, और मुतलकुल अनानियत थी। इस निज़ाम में जमहूरियत निज़ाम ये परफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सी कमियां हो सकती हैं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि इंसानी जहन जो बेहतर से बेहतर चीज पैदा कर सकता था वो इस निज़ाम के जरिए पैदा की, और ये मौला के इस कौल से उसकी तस्दीक हो जाती। अगर दीन के तकाजे मेरे पेशे नजर न होते तो मैं अरब का सबसे बड़ा सियासतदान होता। बहैसियत सियासतदान वो नाकाम हुए। नाकाम इसलिए नहीं हुए कि उनके अंदर अक्ल की, समझ की, शऊर की कमी थी, बल्कि उनकी नाकामी की वजह है कि वो दीन के तकाजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उनके लिए दीन मुकद्दम था। सियासत के लिए, जो हकीकत है हमें मानना चाहिए, समझौते भी होते हैं, सब कुछ होता है, और गैर अखलाकी, हमारे उसी जमाने के एक बहुत बड़े हुक्मरान हैं, उनका कौल है जो कि सब किताबों में लिखा हुआ है, नाम मैं ले नहीं रहा हूँ, इल्जाम लगाऊंगा नहीं, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है, सिर्फ कोट कर रहा हूँ। अल्लाह ने शहद में भी फौज उतारी, यानी अपने दुश्मन को मारने के लिए सिर्फ तलवार का इस्तेमाल जरूरी नहीं है, शहद में जहर मिला के भी वो दिया जा सकता है। और लगातार एक दो वाकयात नहीं लिखे हुए हैं, बहुत वाकयात लिखे हुए। जब खालिद बिन वलीद के बेटे को जहर दे के मारा गया तो उनके भतीजे ने जाके उस तबीब का कत्ल कर दिया जिसने उनके बेटे को मारा था, जो हिम्स के गवर्नर थे। और फिर उसके बाद वो हुक्मरान वक्त के दरबार में पहुंचा, उससे वो गिरफ्तार करके लाया गया, उससे पूछा गया कि तुमने क्यों मारा तबीब को? उसने कहा अभी तो जहर देने वाले को मारा है, अब मैं जहर दिलवाने वाले को भी मारूंगा। नाम चाहे जो कुछ दीजिए, चाहे जितनी दीनी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करिए, खलीफा कहिए, अमीरुल मोमिनीन कहिए, लेकिन सियासत की मजबूरियां हैं, सियासत के तकाजे। मौला ने कहा मेरे लिए सियासत मुकद्दम नहीं, मेरे लिए दीन। और इसीलिए यही तो वजह है कि आज इतने सालों के बाद भी आप जो नाम यहाँ ले रहे हैं बुजुर्गों में, वो आप मौला अली का नाम ले रहे हैं। इसी से तो वहीं से तो हम इंस्पिरेशन लेते हैं। और मौलाना रूम का मशहूर शेर, जो एक उन्होंने मसनवी में वाकया बयान किया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे जा रहे हैं, रास्ते में एक चरवाहा, उसकी भेड़ें चल रही हैं और वो अकीदत के साथ गा रहा है, या अल्लाह अगर आप मिल जाते तो मैं आपको बकरी भेड़ों का ताज़ा ताज़ा दूध निकाल के पिलाता, मैं आपके पैरों में मालिश करता, मैं आपकी टांगें दबाता, मैं आपके सर में मालिश करता। हज़रत मूसा ने, और वो आलमी जज्ब में था, उसे अपनी गर्दो पेश की कोई खबर नहीं थी, ये खड़े होकर सुनते रहे। और उसके बाद इन्हें गुस्सा आया, इन्होंने कहा क्या अल्लाह के जिस्म है कि तू, अल्लाह को भूख लगती है कि तू दूध पिलाएगा? क्या अल्लाह के जिस्म है कि तू मालिश करेगा? वो बेचारा अपनी
गुदड़ी कहते हैं, गदड़ी कहते हैं, गुदड़ी, अपनी गुदड़ी समेट के और भागा जंगल की तरफ। अब हजरत मूसा पहुंचे, सलाम करते हैं और जवाब नहीं आता, सलाम करते हैं और जवाब नहीं आता। फिर बड़ी गिरियाजारी की, या अल्लाह मुझसे क्या गलती हुई? जवाब आया, तुमने आज हमारे एक बंदे का दिल दुखाया। तुम कौन हो तय करने वाले कि कोई दूसरा इंसान अपनी अकीदत का इजहार किस तरह करे? ये तय करने वाले तुम कौन हो? उसे हमने जितनी समझ दी है वो अपनी अकीदत को उस समझ के मुताबिक उसका इजहार कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कौन हो ये बताने वाले? तो हजरत मूसा को तो इजाजत नहीं दी अल्लाह ने तकफीर के फतवे जारी करने की, लेकिन हमारे यहाँ आज तो गली गली में फैक्ट्रियां लगी हुई जहां सिर्फ कुफ्र के फतवे सादिर होते हैं। अल्लाह ने तो कुरान हकीम में फरमाया है, तुसब्बिहु लहू समावातु सबअ वल अर्दु वमन फीहिन्ना वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम। जमीन और आसमान के बीच कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारी हम्दो सना में नहीं, सुभान अल्लाह। कोई है ही नहीं। बहुत बड़ी बात। वइन मिन शैइन, कोई चीज है ही नहीं जो हमारी हम्दो सना न कर दे। वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि उसका तस्बीह करने का तरीका क्या है। वाह वाह जी अपनी ला इल्मी, अब इससे क्या नतीजा निकालेंगे कि अगर मैं दूसरे के बारे में फतवा सादिर कर रहा हूं, मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं। अल्लाह कह रहे हैं मुझे इल्म नहीं, वो इल्म मुझे है नहीं और मैं उनके बारे में फतवे दे रहा हूं। संस्कृत में बहुत खूबसूरत, कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि योना राम मनुवीरता, लोके नहीं सविद्ये योना राम मनुवीरता। इस दुनिया में कोई जी हिस्स है ही नहीं जो राम की भक्ति में न लगा हुआ। अब ये अपनी अपनी सोच है। राम का नाम हिंदुस्तान में राजा दशरथ के यहाँ राम पैदा होने से पहले भी राम का नाम इस्तेमाल होता था। उनके पैदा होने से, महात्मा गांधी ने लिखा है, कबीर की तो पूरी शायरी यही जी। तो कहते हैं कि कोई है ही नहीं, लोके नहीं सविद्ये यो ना राम मनुव्रत। क्यों? अगर तौहीद मेरा अकीदा है तो तौहीद के साथ ये तो पक्का हो गया ना कि ना कोई मुझे, कोई भी, एक तो पहली बात तो ये है कि कोई भी अल्लाह की पकड़ से बाहर नहीं, पक्का हो गया तौहीद का। वो हर चीज पर कादिर। और दूसरी बात जो कुरान में बार बार जोर दे के कही गई वो ये है कि अल्लाह के अलावा ना कोई फायदा पहुंचा सकता है और ना कोई नुकसान पहुंचा सकता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। है। तो अगर मुझे होने वाले नुकसान के लिए कोई गैर खुदाई ताकत जिम्मेदार है तो फिर तौहीद का अकीदा कहां बचा? फिर तो वो ताकत अल्लाह से बड़ी हो गई। अगर मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन कोई अखबार देख लीजिए, किताबें देख लीजिए, ये फिरका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, ये फिरका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, ये फिरका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, और वो साजिशें कामयाब हो रही हैं। और अल्लाह ने ये कहा है कि वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन।
छोटा दिल मत करो, मायूस मत हो। तुम मोमिन हो तो तुम कामयाब हो। अगर मैं कामयाब नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब मैं उस शर्त को पूरा नहीं कर रहा हूँ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शिकायत किसकी कर रहा हूँ? कह रहा हूँ फलां ने मेरे खिलाफ साजिश की। मौला अली का क्या एटीट्यूड था? अरफ्त रब्बी बिफस्खिल अज़ाइम, मैंने अल्लाह को पहचाना अपने इरादों की नाकामी में। यानी मैंने तो हर कोशिश की अपने प्लान को कामयाब करने के लिए, लेकिन कोई बड़ी ताकत है जिसने उसको नहीं चाहा कि वो वैसे हो। और उस बड़ी ताकत का बहुत साफ लिखा हुआ है, वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। उस ताकत के तौर तरीके बदलते नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो प्लान बनाया था वो मंशाए खुदाबंदी, या यहाँ सुन्नत लफ्ज इस्तेमाल किया गया है चूंकि कुरान में वलन तजीद अली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तो मैं वो भी शायद इस्तेमाल कर सकता हूं कि अल्लाह की जो सुन्नत है मेरा प्लान उसके मुताबिक नहीं था। तो अपना एहतसाब करने की बजाय, मतलब मौला का कौल हमें क्या बताता है कि हमारा प्लान अगर नाकाम हो तो फिर ये जान लो कि तुम्हारा प्लान मंशाए खुदाबंदी के मुताबिक नहीं है। बिफस्खिल अज़ाइम, तो फिर अपना एहतसाब करो कि मेरे अंदर क्या कमी है, अपने प्लान पे दोबारा नजर डालो। लेकिन मुझे इसमें बहुत मजा आता है कि चार लोग खड़े होकर कहें तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, साजिशें हो रही हैं तुम्हारे खिलाफ, आप क्यों नहीं करते किसी के खिलाफ साजिश? कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। सूफी कोई अलग फिरका नहीं है। सूफी वो हैं जो मेरी समझ है, जरूरी नहीं कि मेरी समझ कोई बिल्कुल वही हर चीज सही है, हरगिज नहीं, हर वक्त मैं सीखने के लिए तैयार, लेकिन मेरी समझ से सूफी वो हैं, जितनी मैं तारीख पढ़ता हूं वो हैं कि जब सियासत ने दीन के ऊपर कब्जा जमा लिया तो उन्होंने शहरों को छोड़ के अपनी खानकाहें आबाद कर ली। और वो हरगिज भी ये बस समझिएगा कि उन्होंने गैर फालियत की जिंदगी गुजारी है, कभी भी नहीं। अल्लामा इकबाल भी जो कहते हैं कि निकल कर खानकाहों से, खानकाहें तो फाल इदारे थे, लोग हुकूमत के नुमाइंदों के पास नहीं जाते थे अपने मसाइल के हल के लिए, खानकाहों में जाते थे, चूंकि उनके दिमाग में ये था कि ये इख्तिदार के परस्तार हैं और ये अल्लाह की परस्तिश करने वाले लोग खानकाहों में आते। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ने क्या जुमला कह दिया, अपने हुजरे में तशरीफ रखते हैं, बाहर कोई हिंदू मुसलमान की बात करने लगा, निकल आए बाहर, होगा तुम कौन हो, तुम कोई भी हो, अल्लाह के हो या नहीं हो, अल्लाह के हो तो हमारे हो, तुम जो भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आया यहाँ तो मैंने मोहतरम सैयद निजामुद्दीन चिश्ती साहब को यहाँ पर बैठे हुए देखा, और मैं ईमानदारी से ही मानता हूँ कि इन्होंने जिस रंग का कपड़ा पहना हुआ है ये इसलिए नहीं है कि ये रंग इनको ज्यादा अच्छा लगता है, इस रंग के पीछे पूरी एक थ्योरी है, और वो थ्योरी कोई और नहीं है, हम हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान में इस रंग को हम तौर से कहते हैं हमारे झंडे में 3 रंग हैं, जो ये रंग है ये हिंदुओं का रंग है, सफेद रंग बाकी लोगों का है, हरा मुसलमानों का है। तो अफसोस होता है जो कम नजर लोग होते हैं, मानिए मैं आप कोई भी हो, दिन में 50 आदमियों से मिल रहे हैं, लेकिन अगर अपनी अक्ल का बहुत इस्तेमाल नहीं करते हैं तो याद रहती है वो बात जो सबसे आखिरी आदमी ने कही जिससे हम मिले। लेकिन अगर अल्लाह की मेहरबानी हमारे ऊपर है
اور ہمیں عقل کے استعمال کرنے کی توفیق ہے تو دن میں 50 ملے ہیں تو 50 کی باتوں کا کچھ نہ کچھ یاد رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو ہر رنگ کا جھنڈا تھا, ہر قبیلے کو الگ رنگ کا جھنڈا دیتے. امویوں کا جھنڈا سفید رنگ کا تھا, عباسیوں کا جھنڈا کالے رنگ کا تھا, آخر میں ترکی آئے, ترکیوں کا ہرے رنگ کا تھا قبل اسلام سے. لیکن ہمیں ایک یاد ہے, آخری چیز یاد ہے کہ ہرا رنگ ہے ہمارا. ارے کہاں سے ہمارا ہرا رنگ ہو گیا بھائی؟ اور در حقیقت ہندوستانی جھنڈے میں جو 3 رنگ ہیں وہ ہیں یہ رنگ قربانی کا رنگ, ہرا رنگ زرخیزی کا رنگ, اور سفید رنگ امن کا رنگ. سبحان اللہ. یہ قربانی کا رنگ ہے. اور ہندوستان کے لوگوں کے دماغ میں یہ بات اتنا یہ عقیدے کے طور پر بیٹھی ہوئی ہے کہ جو یہ کپڑا پہنے اس سے وہ یہ امید کرتے ہیں کہ یہ سنیاسی ہے, یہ تیاگی ہے. ایسے ہی نہیں کہ لال رنگ کا حالانکہ قرآن حکیم میں کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے لوگوں نے پوچھا کہ اچھا آخر میں پوچھا شرارت کی نیت سے, اچھا یہ بتاؤ وہ جانور جو ہے وہ کس رنگ کا ہونا چاہیے؟ تو پڑھ لیجیے قرآن حکیم کو, اس میں ہے زرد, آنکھوں کو اچھا لگنے والا رنگ. یہاں گالی کے طور پہ, سیاسی گالی کے طور پہ بھگوا لفظ استعمال ہو رہا ہے. بھگوا اور کوئی رنگ تھوڑی ہے, وہی زرد ہے جسے قرآن کہتا ہے آنکھوں کو اچھا لگنے والا رنگ. تو اب میرے خیال سے تو میں نے پہلے ہی بہت وقت لے لیا. کتنی دیر ہو گئی؟ پہلے ہی بہت وقت لے لیا. سب سوری میں معافی چاہتا ہوں. تو میں آخر میں جو ایک تو میں قرآن کی آیت اور پڑھنا چاہوں گا. قرآن حکیم میں کہا گیا ہے, میرے نزدیک آنکھیں کھولنے والی آیت. اس دنیا کا مقصد کیا ہے؟ ان دنیا مزرعۃ الآخرت, یہ دنیا ہے آخرت کو کمانے کے لیے. اگر دنیا کو حاصل کرنے کو منع نہیں کیا گیا, بشرطے کہ اس کا استعمال آخرت کے حاصل کرنے کے لیے کیا جائے. لیکن قرآن حکیم میں اس کے ساتھ ایک اور جو مجھے لگتا ہے جس نے صوفی ذہن بنانے میں بڑا رول ادا کیا, اسی لیے وہ خانقاہوں میں گئے. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اور آخرت کا گھر ہم نے ان کے لیے بنایا. دنیا حاصل کرنے میں اور دوسروں پر اپنا تسلط قائم کرنے میں فرق ہے. دنیا حاصل کیجیے, لیکن قرآن کہتا ہے یہ آخرت کا گھر یعنی جنت ہم نے ان کے لیے بنائی ہے جو زمین میں بڑائی کا اپنا تسلط قائم کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے. تسلط قائم کرنا تو بہت دور کی بات ہے. امپائر بلڈنگ کا کہیں آپ کو نہیں ہے کہ ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اپنی حکومت قائم کریں, کہیں نہیں. بلکہ یہ ہے حکومت کاہے کے لیے ہوتی؟ حکومت تو میں نے بتایا وہ تو مالک رقاب الامم بننے کے لیے. یہ تو جمہوریت نے کے نتیجے میں ماحول بہتر ہو گیا. میں ایک دن اپنے گھر کے پاس مارکیٹ ہے حوض خاص کا, وہاں سے گزر رہا تھا, پھل والے سے پھل لینے کے لیے رک گیا, کئی سال پہلے کی بات. مجھے کہنے لگا صاحب ہم نے 800 سال حکومت کری. میں نے کہا کہ آپ کے رشتے دار پھل بیچ رہا ہے بیچارہ. ایسا ذہنوں میں بٹھایا, ایسا بٹھایا. میں کیا آپ کے بزرگ آبا و اجداد جس اپنی حکومت کی بات کر رہے ہو نا, وہاں 250 سال دربار میں آنے سے پہلے سجدہ کرایا جاتا تھا. اور جب لوگوں نے شکایت کی تو کہا گیا یہ سجدہ عبودیت نہیں ہے, یہ سجدہ تعظیمی ہے. فتویٰ ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امیر خسرو جو ان کے اتنے چہیتے تھے, ان کے کہنے پہ بھی کبھی دربار میں نہیں گئے.
یہ صوفیوں کی مورلٹی تھی, یہ صوفی اقدار تھی. تو یہ دنیا کمانا بالکل صحیح, کوئی بری بات نہیں, بشرطے کہ اس دنیا کا استعمال آخرت کو کمانے کے لیے کیا جائے. لیکن دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو مسلط ہم کریں گے, کہا کہ یہ جنت تو ان کے لیے بنی ہی نہیں جو ارادہ بھی کرے اس بات کا. اور مولا علی کے اس ایک اور قول کے بعد ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا من عرف اللہ توحد, جو اللہ کو پہچان گیا وہ توحید کی زندگی گزر. مطلب توحید کی زندگی کا مطلب کیا؟ چشم وحدت بکشا کعبہ و بت خانہ یکیست, خانہ بسیار والے صاحب ہر خانہ یکیست. توحید کی نظر ہوگی تو انسان فرق نہیں کر پائے گا, سب گھروں کا مالک وہی ہے. مجھے کہاں سے ہو گیا کہ میں کسی کو برا کہوں؟ پھر مولا نے اسی میں کہا من عرف نفسہ تجرد, جو اپنے نفس کو پہچان گیا وہ یہ جان جائے گا کہ کیا لفظ ہے صاحب, انا, ایگو, اہم ہندی میں, وہ اس کو بالکل اسے خیر بات کہہ گیا. جو اپنے نفس کو کچھ نہیں, اہم برہماسمی تتومسی, جو میں ہوں وہ تم ہو. جو خدا میرے اندر ہے, جو خدا میرا پیدا کرنے والا ہے, جو خدا مجھے کنٹرول کر, ہوں کون میں؟ مجھے قرآن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے عہد کے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانت ٹوٹ گئے, بے ہوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوش آیا تو کہا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کرے. اب کن لوگوں کو اپنی قوم بتا رہے ہیں؟ جو حملہ کرنے آئے تھے, جنہوں نے زخمی کیا, جن کے زخم کی وجہ سے بے ہوش ہوئے, انہیں اپنی قوم بتا رہے ہیں. تو اس پر وہ بھی اللہ نے اس کو فوراً ایک وحی آئی جس میں کہا گیا لیس لک من الامر شیء. انہوں نے خود لکھا ہے نظامی بنسری میں. آپ کی تقریر کا اصلی جو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ طبع مسلم از محبت کاہر است, مسلم از عاشق نباشد کافر است. یہ ہے اصلی مفہوم کہ مسلمان کی فطرت محبت ہی ہے اور اسی کے بل پر یہ غلبہ پاتی ہے. اگر مسلمان عاشق نہیں ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے. اور وارث پاک اللہ تعالیٰ مقامہ نے ارشاد فرمایا سنا سنا محبت کرو اور محبت کو عام کرو. اور یہی صوفیاء کرام کا شیوا رہا ہے, یہی زیور رہا ہے کہ ہم نے بلا تفریق مذہب و ملت اس پورے عالم میں ایک ہی دسترخوان پر, جہاں پر آج ہر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, کوئی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, لیکن خان